નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, કૃષિ મૂલમ જગત સર્વમ, ખેતી એ જગતનો મૂળ છે. હું અશોક ભીમાણી કૃષિ ગુજરાતમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વાત કરીશું મરચીની ખેતીની. મરચીની જે ખેતી છે એ કઈ વેરાયટી છે, કેટલા સમયનું એનું વાવેતર છે, કેટલા સમય દરમિયાન એ ચાલુ થાય છે એનું ઉત્પાદન, અને કેટલું ઉત્પાદન આવે છે, અને કેવા કેવા વિસ્તારની અંદર આપણે એનું વાવેતર કરી શકીએ. આધુનિક ખેતીથી અને જે રેગ્યુલર ખેતી કરે એના કરતાં આધુનિક ખેતીની અંદર કેટલો ફરક પડે છે, તો આપણે એના માટેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે આપણે ખેડૂત મિત્રોની મુલાકાત આવ્યા. કૃષિ ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં જો તમે પહેલી વખત વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો તમે કૃષિ ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન છે એ તમારા સુધી પહેલા આવતી રહે. समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समस्वम। मित्रों, मारू नाम प्रफुल्लभाई केशवभाई चौधरी, गाम गोदावाड़ी, तालुको मांडवी, जिल्लो सूरत। आजे खेती विषे बात करता घणो आनंद थाय छे अने आपणे विडियोनी शरूआतमां ज धरती माता ने नमस्कार कर्या। शा माटे? तो कि जे धरती माता मने 7-7 पेढ़ी थी एनी छाती चीरीने जीवाड़ती रहेली छे, तो एने कृतज्ञतापूर्वक याद करवुं एक प्रत्येक खेडूतनी फरज बने छे। एटला माटे खेतरे जता पहेला माने नमस्कार करीने जाए तो माने पण खुशी थाय अने पछीनो जे पाक आपणने मळे एमां वधारे आनंद मळे। अने सानंदम सदनम जे घरनी व्याख्या करी छे ए सुभाषितकारोनी व्याख्या पण साची पड़े। मित्रों, खेती हूँ छेल्ला 20 वर्षथी करूँ छूँ। पहला एंजीनियरिंगनो मैं अभ्यास पूरो कर्या पछी मारा फाधर अने मधर बंने टीचर हता। पछी ज्यारथी खेतीमां एक लगाव हतो, कंईक अलग करवुं हतुं अने खेतीमां शरूआत करी। आजे भगवाननी कृपाथी सरस मजानुं आयोजन करीने खेतीमांथी अमे सारुं उत्पादन मेळवीए छीए। अने आप सौ मित्रोने कहेता आनंद थाय छे के आजना जमाना में फक्त चीला चालू खेती करवाथी माणसनुं जीवन एक सारी रीते जीवन जीवी शके अथवा तो छोकराओने भणावी शके, परणावी शके, आनाथी विशेष खेडूत करी शकतो नथी। परंतु नवी आधुनिक टेक्नोलॉजी जो आपणे अपनावीए तो घणा बधा बेनिफिट आपणे आपणा पोताना फार्म उपर लई शकीए छीए। साथे साथे ए पण जरूरी छे, आजे माणस सामान्य माणस जो कोई उद्योगपति पोतानो उद्योग स्थापवानो होय तो ए वेल प्लानिंग करे छे। तो आपणी पण जे खेती छे पोतानी 5 वीघा 10 वीघा 25 वीघा, तो एनुं आपणे पण पेपर वर्क करवुं पड़शे, आपणे पण प्लानिंग करवुं पड़शे अने आयोजनबद्ध जो काम करीए, भगवान उपर विश्वास राखीने काम करीए, तो मने नथी एवुं लागतुं के हवे केनेडा के बहार कोई खेडूतना दीकराओए जवानी जरूर छे। ए आपणे ज अहींया ऊभुं करी शकीए छीए अने खेडूतमां ताकात छे। मित्रों, आ मरचानी खेती हूँ छेल्ला 2 वर्षथी करूँ छूँ। आ मुख्य क्रॉप अमारो शेरडीनो छे, शाकभाजीनो छे, पण मरचाना क्रॉपमां मने एवुं लाग्युं अने मारा छोकरा साथे अमे बंने मेहनत करीने तो आजनी तारीखे अमारा प्लॉटमां आजे भाईए विडियोमां बताव्युं छे तमने के पहली पीकिंग हती। आजे पहली तोड़ाई अमारी आजे आई थिंक 1450 किलो जेवो माल आजे उतर्यो पहली तोड़ाई में। टोटल विस्तार केटलो छे वावेतर? टोटल विस्तार जे अमारो छे 3 एकरनो छे। 3 एकरनो। अने 3 एकरमां आनाथी जे नेक्स्ट એટલે 15 દિવસ પછી બીજું જે હાર્વેસ્ટિંગ થશે એનું 10 ટનથી ઉપર માલ નીકળશે। બરોબર। અને તમે જે રોપણ કરી મરચી, તો શરૂઆતના સ્ટેજમાં તમે શું શું નાખેલું છે? अच्छा, बेजल डोजमां एक्चुअली आमां केवुं छे के मैं गया वर्षे आनी अंदर जे क्रॉप हतो एमां व्यवस्थित ऊंडी खेड कर्या बाद एनो एप्रिल महीनानी अंदर एटले पहेलो क्रॉप आनी अंदर मग हता। ए मग सारामां सारा पायका मगनो ए कर्या पछी एना जे छोड हता एने आनी अंदर ज रोटावेटरथी अंदर मल्च करी दीधा अने त्यारबाद बेड बनावीने बेड बनाव्या पछी अमे लोकोए ए बेडनो जे बेड प्रिपरेशन छे एनी अंदर 10 ट्रेक्टर छाणिયું ખાતર અમે ઘરે જ એનો પ્રોસેસ કરેલી અને એ પ્રોસેસની અંદર
સુડોમોનોસ છે, તમામ પ્રકારના બેક્ટેરિયા નાખીને એ ખાતરને જીવાણુ મુક્ત કર્યા બાદ પ્રત્યેક બેડની અંદર એક બેગ એટલે 50 કિલોની એક બેગ પ્રત્યેક, આમાં 245 બેડ છે. 245 બેડની અંદર 245 બેગ અમે લોકોએ પહેલા જ એને શું કહેવાય કમ્પોસ્ટ ખાતર નાખ્યું. બરોબર. ત્યારબાદ રાસાયણિક ખાતરનો જે આની અંદર ઉપયોગ કરેલો છે બેડ પ્રિપરેશનમાં, તો એને પણ અમે લોકોએ એક અલગ બલરામ કિસાન પદ્ધતિ જે અમે અપનાવી છે, એમાં અમે લોકોએ આની અંદર એને જે ભઠ્ઠી ખાત કહેવાય, એમાં એક 7 દિવસની પ્રોસેસ આવે, એ બધું જ રાસાયણિક ખાતર પણ ભઠ્ઠી ખાતના સ્વરૂપમાં બનાવીને પછી બેડ પ્રિપરેશન કરીને આની અંદર અમે જે પ્લાન્ટેશન કર્યું 17 જુલાઈએ પ્લાન્ટેશન કર્યું. આજે 14 તારીખ થઈ, એટલે કે 2 મહિના હજુ પૂરા થયા નથી અને પહેલું હાર્વેસ્ટિંગ આજે અમે જે લીધું એનું 1450 કિલો જેવું પહેલું હાર્વેસ્ટિંગ થયું છે. 55 થી 60 દિવસે પહેલું હાર્વેસ્ટિંગ થઈ જાય. યસ. અને વેરાયટી છે એ કઈ વેરાયટી છે? આ વેરાયટી પણ ચૂઝ કરવી ખેડૂત મિત્રોને મારે કહેવું છે કે એ પણ એક અગત્યની વાત છે. આજે આપણે માર્કેટમાં ફરીએ તો ખાલી મરચા બોલી દેવાથી ચાલતું નથી, પણ એની અંદર એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી મારી કઈ થઈ શકે એનો પણ પહેલેથી આપણે અભ્યાસ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે અત્યારે માર્કેટ સાથે ચાલવું હોય તો માર્કેટમાં જે વેરાયટી ચાલતી હોય એ આપણે અપનાવવી જરૂરી છે. તો એની અંદર અમે અત્યારે જે આ બનાવ્યું છે એ ગૌરી વેરાયટી છે, અને એ ગૌરી વેરાયટી અત્યારે એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીમાં આપણો માલ જાય છે, અને એના આપણને ભાવ જે લોકલ રેટ હોય તેના કરતાં આપણને 400 રૂપિયા એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીમાં ભાવ આપણને વધારે મળે છે. ડાયરેક્ટ તમે કરો કે કોઈના માધ્યમથી? ના, અમે લોકો વેપારીને આપીએ અને વેપારી એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી ડાયરેક્ટ બહાર મોકલે, મુંબઈ મોકલે, મુંબઈથી પછી એક્સપોર્ટ થાય. અને આમ શું અંદાજિત ભાવની વાત કરીએ તો? અચ્છા, આજે એકચ્યુઅલી આમ તમે જોવા જઈએ તો આ મારા મરચીનો જે પ્લોટ છે એ પ્લોટ આજે આ વરસાદમાં આટલો સરસ મજાનો જે ટકી રહ્યો છે એ અમારી મહેનત તો છે જ, પણ ભગવાનની મહેરબાની પણ છે. કારણ કે આટલા ભારે વરસાદમાં મરચીનો ક્રોપ ટકવો આમ તમે જોવા જઈએ તો ઇમ્પોસિબલ છે, પણ ખેડૂત વિશ્વાસ રાખીને કરે તો એ પોસિબલ થઈ શકે છે. એની અનુભૂતિ અમને થઈ છે, અને આની અંદર આ એપ્રિલ સુધી આ પ્લોટ ટકી રહે એવામાં અમારા પ્રયત્નો રહેશે. મતલબ કે અત્યારથી શરૂઆત થઈ એટલે કે સપ્ટેમ્બરથી 15 સપ્ટેમ્બરથી હવે એપ્રિલ મહિના સુધી સતત હાર્વેસ્ટિંગ થતું રહેશે. દર 15 દિવસે હાર્વેસ્ટિંગ થશે. બરોબર. ને અંદાજિત આપણે વાત કરીએ 1 વીઘાની ઉત્પાદનની, તો આમ ટોટલ કેટલું ઉત્પાદન, કેટલા મણનું કહી શકીએ? આમ તમે જોઈએ તો માર્કેટ રેટ એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી તમે કરો તો માર્કેટ રેટ લગભગ આપણને 700 થી લઈને 1000, 1100, 1200 સુધી મળી રહે. આજનો અમારો ગઈકાલનો જે ભાવ છે એ 1150 રૂપિયા જેવો મુકાયો છે 20 કિલોના. બરોબર. 20 કિલોના, પણ એ એવરેજ 700 ની નીચે એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીનું માર્કેટ જતું નથી. અને ગયા વર્ષે અમે 1 એકર જે ગૌરી વેરાયટી બનાવેલી એ 1 એકરની અંદર અમારે 9.5 લાખના મરચા થયેલા. બરોબર. 1 એકરની અંદર? 1 એકરની અંદર. એટલે આ વખતે એનાથી પ્રોત્સાહિત થઈને અમે લોકો 3 એકર વાવેતર મરચીનું કર્યું છે. બરોબર. એટલે આમ તમારો અંદાજ કેટલો છે કે 3 એકરની અંદર અંદાજિત કેટલું ઉત્પાદન? અંદાજિત આપણે પ્રોડક્શનનું ઉત્પાદનમાં જો જોવા જઈએ તો 1 વીઘામાં તમે વધારેમાં વધારે ફૂલ ટ્રીટમેન્ટ આપો ને તો 100 થી 125 મણ 1 વીઘાનું ઉત્પાદન આપણને મળે છે. એટલે આમ અંદાજિત ભાવની વાત કરીએ રેટના તો કેટલું થાય? મિનિમમ 700 આપણે 700 થી નીચે એક્સપોર્ટનું એ જતું નથી. 7 લાખ વીઘે, મતલબ કે વીઘો 1 વીઘાની અંદર આપણે કેટલાનું ઉત્પાદન? એટલે તમે આખી સિઝનની જો એવરેજ મૂકો તો આખા સિઝનની અંદર આપણને મારી દ્રષ્ટિએ 4 થી 4.5 લાખ 1 વીઘાની અંદર આપણે થાય છે. જો આપણે શેરડી બનાવીએ તો શેરડી વધીને બહુ આપણે બધી જ ટ્રીટમેન્ટ કરીએ તો બી 2 લાખથી આપણે શેરડીમાં વીઘામાં એ મળતું નથી. હા, નો ડાઉટ આમાં મજૂર આપણને લાગે છે, લેબર આપણને લાગે છે, પણ આજે કહેતા આનંદ એ પણ થાય છે કે આપણે સક્ષમ છીએ એટલે બીજા 5-25 ઘર સક્ષમ થવા જોઈએ. આજે મારા ઘરે જે કામ કરવા માટે આવે છે એ લોકો પણ આનંદ છે, અમે પણ એમને લીધે અમે ખુશી છે, કારણ કે આપણે જાતે તો કરી શકતા નથી. એટલે જીવો જીવસ્ય જીવનમ આ ભૂમિકાથી ખેતી કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. ખૂબ આપણે પેલું ભૂલાઈ ગયું. અને આધુનિક ખેતીની આપણે વાત કરીએ અને રેગ્યુલર જે ચીલાચાલી ખેતીથી જે મરચી લોકો કરે છે તો એમાં શું ફરક પડે? અને આધુનિક ખેતીની અંદર તમે કઈ શેનો ઉપયોગ કરો છો ટેકનોલોજીમાં? હા, ખૂબ સરસ પ્રશ્ન કર્યો. આજે એકચ્યુઅલી કેવું છે કે ફ્લડ વોટરથી આપણે જે ખેતી કરીએ છીએ તો છૂટા પાણીની અંદર પહેલાં તો આપણે
છોડને જે જરૂરી છે પ્રમાણમાં જે ભેજ જોઈએ એના કરતાં કદાચ વધારે હોય તો પણ એની મરવાની શક્યતા રહી છે. હમ. પ્લસ આમ તમે જોયા તો પાણીનો વેસ્ટેજ વ્યય વધારે થાય છે. બરોબર. એટલા માટે અમે લોકોએ ડ્રીપ ઇરિગેશન કરાયું છે હમ. અને નેટાફેમનું ડ્રીપ ઇરિગેશન અમારા ખેતરની અંદર થયું છે. અને એ ડ્રીપ ઇરિગેશનના માધ્યમ દ્વારા અમે લોકો ટીપે ટીપે પાણી જે ખેતરમાં જાય એની સાથે સાથે ખાતર પણ વોટર સોલ્યુબલ ખાતર પણ એને મળે. અને એ પ્રમાણે શરૂઆતનો ખર્ચ લાગે પણ એ શરૂઆતનો ખર્ચ આ ડ્રીપ આપણે કરાવ્યો તો 20 વર્ષ સુધી આપણે એનું જો યોગ્ય જતન કરીએ તો ડ્રીપ આપણે 20 વર્ષ સુધી ટકે છે. તો મિત્રો મને તો એવું લાગે છે કે મરચાની ખેતીમાં મારો જે ડ્રીપનો ખર્ચો છે એ તો ફક્ત એક વારાની અંદર કવર થઈ જાય છે. બરાબર. એટલે ટૂંકમાં તમે મલ્ચ પેપર અને ડ્રીપ ઇરિગેશન Yes. એ આધુનિક ખેતીની અંદર એનો ઉપયોગ Yes. કરો છો અને વોટર સોલ્યુબલ જે બધા ખાતર છે એ પણ આની એના અંદર દ્વારા કરો આપીએ છો. છીએ. પછી કોઈ ફૂગનાશક આવે કે કુકરનો પ્રોબ્લેમ વધારે હોય છે મરચીના હા. ક્રોપમાં, હા. તો એ સમયગાળા દરમિયાન તમે શેનો ઉપયોગ કરો છો? એકચ્યુઅલી આમ તમે જોવા જઈએ તો અત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ બધા લોકો વળે છે. ખૂબ આનંદની વાત છે. અમે પણ શરૂઆત કરી છે પણ મરચી એક વસ્તુ એવી છે કે એકદમ પ્રાકૃતિક પર અમે ઉતરી શક્યા નથી. પણ વચ્ચે વચ્ચે અમે લોકો જે બેક્ટેરિયા કલ્ચર જે આપીએ છીએ એને કારણે છોડ એટલો હેલ્ધી બને છે કે એના પર એકદમ હેવી એટેક કોઈ આવી શકતો નથી. અત્યારે આમ તમે જોવા જઈએ તો આની અંદર અમે લોકોએ એ પ્રમાણેના બધા શિડ્યુલ આપ્યા છે અને એના માધ્યમ દ્વારા થ્રિપ્સ કે માઇટ્સ આવે તે પહેલાં પ્રિકોશનમાં એવા હલકા અમે જે ડોઝ લઈએ છીએ તેને કારણે બહુ ઝાઝો પ્રોબ્લેમ અત્યારે તો નથી દેખાયો. બરોબર. એટલે કંટ્રોલ રહે છે ટૂંકમાં બેક્ટેરિયા ને એવું ઘણું ખરું તમે ઓર્ગેનિક વાપરો છો. યસ યસ. અને બીજું મરચીની ખેતીને લઈને તમે ખેડૂત મિત્રોને શું મેસેજ આપવા માંગો છો અમારા ખેડૂત મિત્રો? હા, અમારા ખેડૂત મિત્રોમાં એક માનસિકતા એવી છે કે જે સારું કરે તે બીજાને નહીં કહેવાનું. બરોબર. પણ મારી દ્રષ્ટિએ એવું છે કે ખેડૂત લોકોનું જો એક સારામાં સારું ગ્રુપ બને, એક ખેડૂત કરતો હોય તો 20 ખેડૂત જો આ પાક અપનાવે અને કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો મિત્રો હું દાવા સાથે કહી શકું વેપારી આપણા ઘરે આવે. અને અમે ભીંડાની ખેતીમાં અંદર એ કરી બતાવ્યું છે. આજે અમે લોકો ભીંડા લઈને અમે માર્કેટમાં જતા નથી. વેપારી સાથે ડીલ કરીએ છીએ, પહેલાથી ફિક્સ ભાવ કરીએ છીએ. વેપારી પાસેથી અમે લોકો સીડ લઈએ છીએ અને વેપારી પાસેથી પૂરું માર્ગદર્શન લઈએ, કન્સલ્ટન્ટ લઈએ અને માલ એને આપવાનો. એને જોઈએ તેવો તૈયાર કરીને માલ આપવાનો. એ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ પણ અમે કરીએ છીએ. એમાં ઘણા બધા ખેડૂતો અમારી સાથે જોડાયા છે. 300 કિલોનું સીડનું વાવેતર અમે લોકો દર વર્ષે કરીએ છીએ. એટલે મરચાની પણ ખેતી એક એવી છે કે જો સાથે મળીને ગ્રુપ તૈયાર થઈને જો મરચા કરે. બીજું સાથે સાથે મારે એક વસ્તુ કહેવાનું થઈ ગયું કે હમણાં સરકારશ્રીની ખૂબ સરસ મજાની ડ્રીપ ઇરિગેશનને માટે 90% સુધીની સબસિડી આદિવાસી ભાઈઓને માટે પ્રોવાઈડ કરી છે. તો આનો તમામ ભાઈઓ લાભ લે અને પોતાના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે એવી શુભેચ્છા છે. ઓકે, ખૂબ સરસ માહિતી આપી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ